کہ امریکی ایمبیسی کا تقدس غزہ میں بہنے والے خون سے زیادہ ہے؟ کیا آپ تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عمران خان کے اوپر احسان نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں فری سر پریس نہیں پارلیمنٹ ہے، سینٹ، جعلی پارلیمنٹ سر ہے. وہ سینٹ ہے جس جعلی کا آپ پارلیمنٹ ممبر رہے ہے. ہیں سر. ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ آپ نے اس دوحہ پیس ڈیل میں پاکستان کے امن کو ترجیح میں کیوں نہیں رکھا؟ حاصل بزنجوں کا الیکشن آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے. سر کون بکا تھا؟ 2018 میں ریگنگ نہیں ہوئی سر؟ 2018 میں بھی ہوئی تھی، ریگنگ ہوئی تھی. یہ تو سر پوری پارلیمنٹ ہی سر جعلی آ آپ گئی ہے. ایک سیٹ پر بھی ریگنگ کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے؟ آپ کا وزیر اعظم اس کو بار بار، آپ کا فیلڈ مارشل اس کو بار بار نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں. او آئی سی کا کردار کیسے؟ دیکھیں او آئی سی ایک ڈیڈ ہارس ہے. خواجہ آصف ایک غیر سنجیدہ کردار ہے پاکستانی سیاست کا. آپ جو پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں اس میں راول پنڈی کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی؟ مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد خان کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے؟ جی بالکل، میں پولیٹیکل پارٹی بنا چکا ہوں. اس کا اچھا. نام ہے پاکستان رائٹس موومنٹ. نہیں جی، لفظ ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے یہ آپ نے بڑی خبر دی ہمیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنا چکے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل سول سوسائٹی موومنٹ ہے. یعنی آپ نان الیکٹورل پولیٹیکل پارٹی ہے. ٹھیک ہے، فی الحال انتخاب میں نہیں جا رہی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جیسا پاکستان رائٹس موومنٹ. اور اس کے 3R اس کا ایجنڈا ہے: رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم. رائٹس، وہ رائٹس جو کہ پاکستان کے عوام کو سبز کتاب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیے ہیں، وہ رائٹس عوام کو نہیں دیے جا رہے. تعلیم عوام کا حق ہے، صحت عوام کا حق ہے، امن و امان عوام کا حق ہے، امپلائمنٹ نوجوانوں کا حق ہے، ڈرگ سے اور گن سے اور کرائم سے پاک ماحول پاکستان کے نوجوانوں کا حق ہے. اقلیتوں کے یہاں پہ حقوق ہیں، خواتین کے یہاں پہ حقوق ہیں، یہاں پہ فیڈریٹنگ یونٹس کے حقوق ہیں. چاروں صوبوں کے حقوق دستور کے اندر دیے گئے ہیں. یہ رائٹس عوام کو نہیں دیے جا رہے. ان رائٹس کی کمپریہنشن، اس کے حوالے سے ایجوکیشن، اس کے حوالے سے اویئرنیس، اس کے حوالے سے ایڈوکیسی. رائٹس اس وقت پاکستان میں اصل مسئلہ رائٹس کا ہے. نہ فیڈریٹنگ یونٹس کو رائٹس مل رہے ہیں اور نہ انڈیویجولس کو اور پاکستانیوں کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں. اسٹیٹ اپنی بنیادی رسپانسبلٹیز کو اور ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا. تو اس کی ایجوکیشن، اس کی اویئرنیس، اس کی ایڈوکیسی کرنا، یہ پہلی چیز ہے. اور پھر ریزسٹنس، ایسی ریزسٹنس جو پیسفل ہو، نان وائلنٹ ہو، ڈیموکریٹک ہو اور لیگل ہو، اور برسرے میدان کھڑا ہو جائے، نکلا جائے اپنے حقوق کے لیے. حقوق دیے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں. یہ وہ حقوق جو ہمیں دستور نے دیے ہیں، اور ایک مافیا کے نام پر بدماشیا جس نے پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنائے، جس نے اس پاکستان کو جو 25 کروڑ عوام کا ہے 1% ریپبلک بنایا ہے، اس طبقے سے، اس مافیا سے یہ حقوق چھینے جائے عوام کے. اور پھر ریفارم کا مطلب ہے کہ قائد اور اقبال کے خوابوں کے مطابق ریکنسٹرکشن آف پاکستان، ری بلڈنگ آف پاکستان، تعمیری نو، تشکیلی نو. اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق کہ ایک اسلامی پاکستان ہو، فلاحی پاکستان ہو. یہ سب باتیں میاں محمد نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، عمران خان صاحب سب کرتے رہے ہیں. جب آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا سب کو پتہ ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب حکومت میں تھے، حکومت سے نکالے گئے تو نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب جب تک حکومت میں تھے تو کہتے تھے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، ان کے منسٹرز یہ بیان دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں حکومت کے باہر رہتے ہوئے یاد آتی ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یاد نہیں آتی. دیکھیں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. باتیں تو سب کریں گے، ٹال کلیمز کریں گے، بلند بانگ دعوے کریں گے. اس کی تاریخ دیکھنی چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. میں نے پاکستان کے اندر تقریباً 30 سال سیاست کی ہے، اور میں 6 سال پارلیمنٹ میں رہا ہوں. کیا جب میں آزاد پاکستان کی بات کرتا ہوں تو کیا پارلیمنٹ کے فلور پر میں نے IMF کے خلاف، ورلڈ بینک کے خلاف، FATF کے قوانین کے خلاف جدوجہد نہیں کی؟ کیا جب میں سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہوں تو میں نے پارلیمنٹ پہ فلور کے خلاف کے اوپر واحد پاکستانی پارلیمنٹیرین نہیں تھا جس نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے خلاف
अपना बिल जमा कराया था जमात इस्लामी और उनकी जो एक्सटेंशन जो जो चाहती थी। जो 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 खड़ा रहा था, जमात के बारे में आप जमात से पूछे, मैं नहीं, नहीं, अपनी आप उस वक़्त जमात के मेंबर थे मैं ना? जमात का मेंबर था, लेकिन जो कानून मैंने जमा किया था वो मेरा जाती कानून था। उसमें मैं अभी जमात भी इस्लामी कहता हूँ, शामिल नहीं थी। वो मैंने जाती कानून था। जमात इस्लामी शामिल जमात के अमीर जमात उस वक्त खुद सेनेट के मेंबर थे, या आप उनसे पूछ लें। वो मेरा जाती कानून था, वो मैंने खुद तश्कील दिया था, जमात ने वो तश्कील नहीं दिया था। वो मैंने खुद, वो जो लॉ जनरल बाजवा के खिलाफ जमा किया था, वो मैंने खुद बनाया था, उसकी ड्राफ्टिंग मैंने खुद की थी, वो मेरा पर्सनल इनिशिएटिव था। तो मैं अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करता हूँ, ट्रू डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, तो मैं 450 के पार्लियामेंटेरियन में वाहिद पार्लियामेंटेरियन था जिसने जनरल बाजवा के खिलाफ कानून बनाया और उसको जमा किया और उसके ऊपर आखिर वक्त तक डटा रहा। मैं अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूँ, तो मैंने 6 साल के आखिर में पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को चैलेंज किया है कि आप, मैं 6 साल सेनेट में रहा हूँ, आप कोई किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई केस हो तो आप आ सकते हैं और मेरे खिलाफ जो है वो सब, मैंने अपने आप को 25 करोड़ आवाम के सामने पार्लियामेंट के फ्लोर से एहतसाब के लिए जो है वो पेश कर दिया। मैं अगर गज्जा की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 42 दिन अपने बच्चों के साथ, अपने कारकुनान के साथ 42 दिन का धरना भी दिया और मैं खुद इसराइल के जेल में रहा और 20 दिन और 20 रातों का फ्लोटेला में सफर करके गज्जा पहुंचने की, और ये मेरी तीसरी कोशिश थी। तो मैं जो बात करता हूं उसके पीछे, मैं अगर फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करता हूं, तो मैं जब गज्जा से सीधा वापस आया, मैं क्वेटा गया और डॉक्टर महरंग बलोच से मिलने के लिए क्वेटा जेल चला गया। मैं अगर फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करता हूं, तो मैं वाहिद पार्लियामेंटेरियन जो कम से कम 8 दर्जन बार अली वजीर से मिलने के लिए, जब वो जनरल बाजवा का कैद काट रहा था 27-28 माह, उनसे मिलने के लिए कराची गया हूं। तो उस मैं, वक़्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे? उस वक्त इमरान खान भी थे और इमरान खान के बाद भी, अभी भी अली वजीर जेल में है। उस वक्त उनके उसमें भी और इस वक्त इस भी वक़्त। वो जमीर का कैदी है, वो भी उस वक्त भी वो जेलों में है, उस वक्त भी वो जेल में थे। तो मैं अगर फेडरेटिंग यूनिट्स या मजलूम की बात करता हूं, तो मैं मजलूम के साथ खड़ा होता हूं। सर, एक छोटा-सा सवाल ले लीजिए कि ज़मीर का कैदी, जिसको आजकल आप कैदी नंबर 804 भी कहते हैं, वो कैसा ज़मीर का कैदी है? वो कहता है मुज़ाकरात करूँगा तो मैं आर्मी से करूँगा, पॉलिटिशियन से मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। ये कैसा ज़मीर का कैदी है सर? वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। जिनके पास इख्तियार है, मुज़ाकरात उनसे की जाती है। जो बेइख्तियार बैठा हो, जो सिर्फ अपनी गाड़ी तक और अपने दफ्तर तक महदूद हो, और जिसको अपनी काबीना के नाम फाइनल करने का भी इख्तियार ना हो, और जो किसी वो तो इमरान खान साहब जो के जो पास भी जो नहीं था जो सर। जो किसी जो वो जब किसी जो किसी वज़ीर-ए-आज़म थे, जो किसी बैरूनी मुल्क के सरबराह सर से भी सर इमरान अकेले खान मुलाकात नहीं साहब कर जब सकता, तो वज़ीर-ए-आज़म थे। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहता सर है मेरा एक कि सवाल भाई ले जो लीजिए। काबिज़ कुव्वतें हैं, जो काबिज़ ताकतें हैं, जो जिनके पास इख्तियार है, तो उनके साथ मैं नहीं सर, मैं मुज़ाकरात करूँ। जो स बेइख्तियार हैं, जो खुद सवाली हैं, जो खुद किसी के दर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे बंदा क्या सर मुज़ाकरात करे? इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, आप जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया एक आईनी तरीके से, तो इमरान खान साहब की सारी स्पीचेज़ उठा के देख लें, वो ये कहते थे कि जो फ़ौज कहती थी मैं मानता था। ये मुझे पार्लियामेंट में जिस तरह कहते थे मैं करता था। तो व्हाई नॉट मी? उनका तो नारा ये नहीं है सर? देखिए, इमरान खान ने बहुत बड़ी गलतियां की है, वो खुद इसको तस्लीम करता है। और 2018 के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने गलती की है, 2018 के इलेक्शन के बाद जब वो इक़्तिदार में, उस वक़्त भी गलतियाँ की हैं। लेकिन इस वक़्त 2 सवा 2 साल से जब वो कैद में है और वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। लेकिन गलतियाँ तो सबने की है, नवाज़ शरीफ ने भी की है, गलतियाँ तो ज़रदारी ने भी की है, गलतियाँ तो बाकी सियासतदानों ने भी की है। किसी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं किया और किसी ने भी अपनी गलतियों का कफ़ारा ट्रू डेमोक्रेसी के लिए इस तरह कुर्बानी देके अदा नहीं किया जो इमरान खान कर रहा है। सर थोड़ा-सा आगे चलते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक़्त जो हमें मशरिकी बॉर्डर पर भी टेंशन है, मगरिबी बॉर्डर पर भी टेंशन है। आप नहीं समझते कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी ब्रादर मुल्क अफ़गानिस्तान, उससे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। अफ़गानिस्तान, मुझे एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि एक तरफ से अफ़गानिस्तान ने हम पे अटैक किया, दूसरी तरफ से वो जाकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में वो जाकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 2 ऐसे ममालिक हैं कि जिनके सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, यकसानियतें हैं, और जिनके रिश्ते शायद ही किसी 2 ममालिक के इतने मज़बूत और इतने गहरे और इतने वसी होंगे जितने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के।
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے، افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہے۔ اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے یہ افسوسناک ہے، یہ افسوسناک ہے، نہ افغانستان کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اس لیے اس سے نکلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس سے ہم پڑوسی ہیں، ہم ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کو قبضہ نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ میوچل کو ایگزسٹنس سے معاملات کو بقائے باہمی سے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افغانستان کے حکمران اگر انڈیا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں، وہ کس اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس میں ایک مسلمان 80-90% آبادی کے اوپر وہ بین الاقوامی قانون کے خلاف قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں پاکستان کی بھی کمزوریاں ہیں۔ پاکستان، آپ جب دوحہ پیس ڈیل کر رہے تھے تو آپ نے کیوں گارنٹی نہیں لی؟ کیوں گارنٹیاں نہیں لی؟ خواجہ جب آپ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کو مانتے نہیں ہیں، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریٹن ایگریمنٹ پہ نہیں آ رہے تھے۔ تو ریٹن ایگریمنٹ پہ نہیں تو آپ نے کیوں پھر مذاکرات کرائے؟ کس آپ نے نے آپ کو کوشش کی نا، نہیں، آپ کوشش آپ کرتے نے ہیں، دوحہ پیس ڈیل کی نا؟ دیکھیں آپ کوشش آپ جب کرتے ہیں۔ دوحہ پیس ڈیل کر رہے تھے تو آپ نے دوحہ پیس ڈیل میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کیے۔ آپ نے اس دوحہ پیس ڈیل میں پاکستان کے امن کو ترجیح میں کیوں نہیں رکھا اور پاکستان کے امن کے لیے ضامن کیوں نہیں لیے اور پاکستان کے امن کے لیے گارنٹی کیوں نہیں سر لی؟ اس میں طالبان کو بھی تو دیکھیں کہ طالبان کی جو موجودہ نہیں رجیم ہے، دیکھیں وہ تو جو ان کی ہے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ میں کہتا ہوں اپنے جو لوگ تھے اپنے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں میں خود اس اجلاس میں شریک تھا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مشاہد حسین سید صاحب اس کے گواہ ہیں۔ خود جنرل باجوہ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نے 10 ارب روپے رکھے ہیں، ہم وہاں سے لوگوں کو لائیں گے۔ یہاں سے انہوں نے پریزیڈنشل پارڈون دی، بنو جیل سے لوگوں کو رہا کروایا، ان کو افغانستان بھیجا اور کہا کہ 10 ارب روپے رکھے ہیں ہم وہاں پہ ان کے لیے کاروبار۔ تو یہ تو آپ نے خود کیے ہیں، آپ نے گارنٹی نہیں لی، آپ نے پھر بعد میں ایسے فیصلے کیے۔ تو اس وجہ سے آپ اگر آج صورتحال خراب ہیں تو آپ کی اس میں اپنی غلطیاں ہیں اور کوتاہیاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ اس وقت پارلیمنٹ ساورن تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا اور نہ اب ہے۔ کیوں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر اس کے اوپر سر ڈسکشن پارلیمنٹ کو ساورن کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 نکاتی کیا ایجنڈا ہے؟ پارلیمنٹ کو ساورن کرنے کے لیے آزاد، غیر جانبدار، کانسٹیٹیوشنل اختیارات کے ساتھ الیکشن کمیشن کہ وہ فیئر الیکشن کرائیں۔ پارلیمنٹ کو ساورن کرنے کے لیے عوام کا جو دوسرا نقطہ ہے، حق حکمرانی کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنا، اور عوام جس کو ووٹ دیں وہی اقتدار، وہی حکمران کے مالک ہے۔ اور پارلیمنٹ کو ساورن کرنے کے لیے تیسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے پھر خرید و فروخت، ایمان اور ضمیر کی بولیاں نہ لگائیں، جس طرح بھی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ نے لگا دیا اور لوگوں کو سر خرید و فروخت کیا، آرم ٹویسٹنگ کر لی اور دھمکیاں دی اور ایمان اور ضمیر کی سودے کیے اور بولیاں لگائی، تو یہ کام نہ کر، یہ 3 کام آپ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ سر مرحوم حاصل بزنجو کا الیکشن آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے سر کون بکا تھا؟ یہی تو میں نہیں سر پلیز نام لیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، کون بکا تھا سر؟ سب بھی کہتے سر نام لے لیں سر، سب بھی کہتے سر کون سر سب میں کوئی نام ہوں گے نا سر؟ سب بھی آپ سینیٹر تھے سر؟ میں سینیٹر تھا سر حاصل بزنجو کے ساتھ کیا زیادتی اور ظلم نہیں ہوا؟ سب بکے سر ظلم ہوا یا نہیں ہوا سر؟ پارلیمنٹ میں موجود تمام پولیٹیکل پارٹیز بکے، کیوں، کس نے کیا تھا؟ سر حاصل بزنجو کے ساتھ کس نے کیا تھا؟ حاصل بزنجو کے ساتھ یہ زیادتی کیا کس نے پی کیا ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر نہیں کی؟ کیا وہ بندہ جو حاصل بزنجو کو شکست دے چکا تھا اور چیئرمین سینٹ وہ پیپلز پارٹی کا بندہ تھا؟ نہیں تھا۔ وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں تھا۔ وہ کس کا تھا؟ سر کون بکا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کا تھا؟ سر آپ سب کو پتا ہے کس کا تھا؟ سر راول پنڈی کا تھا۔ سر میں یہی پنڈی کا تھا، اس راول پنڈی کو اس خرید و فروخت سے روکنا چاہیے۔ اوکے، اور جماعت پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں روکنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں تو نا تب جو روکیں گے جب پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں ہی کمزور، پولیٹیکل پارٹیز تو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ
काबिल मलामत किरदार पॉलिटिकल पार्टीज का है, पॉलिटिकल लीडरशिप का है। मैं तो उसको कंडेम करता हूं, उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन जो लोग ये कबीह काम पॉलिटिकल पार्टियों से करा रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से एक बचे नहीं है। छोटा-सा सवाल करके फिर हम आगे दोबारा ओआईसी पे आते हैं ज़रा। सर, अगर उस वक़्त पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज बड़े-बड़े नारे लगा रही हैं, वो किरदार दिखाते और हासिल बज़िंजों का इलेक्शन फेयर होने देते, तो क्या मुल्क एक कदम डेमोक्रेसी आगे ना जाती? देखें पॉलिटिकल क्या डेमोक्रेसी एक कदम आगे ना देखें जाती? ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं? ये तो फैमिली आउटफिट्स हैं। इसके अंदर तो डीएनए की बुनियाद पर लीडरशिप मिलता है। पीटीआई इसके में तो अंदर ऐसा नहीं है। इसके तो पीटीआई के अंदर नहीं है। इसके अंदर तो जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जिम्मेदार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो अपनी डीएनए की बुनियाद पर लीडरशिप, उनके अंदर तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी। वो तो फैमिली आउटपुट से, वो और तो जिस प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी कंपनियां में हैं। डेमोक्रेसी थी, और आपने उसे और छोड़ दिया। एस्टेब्लिशमेंट को यही पॉलिटिकल पार्टी सूट करती है कि एक खानदान के लिए वो किरदार अदा करें, वो आवाम के एहसासात और जज्बात और विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट ना करें और ना पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, बल्कि वो खानदान के और शख्सियात के इंटरेस्ट को, तो ये उनको भी सर, एस्टेब्लिशमेंट को अवाम सूट आपसे करता है, ये उम्मीद इसलिए उनको रखें प्रोटेक्ट कि करता आप जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, उसमें रावलपिंडी की इंटरफेरेंस नहीं होगी? है। रावलपिंडी के इंटरफेरेंस के खिलाफ तो मैंने सारी उम्र जदोजहद की है। मैं अवाम को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, सावरन पार्लियामेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, अवाम के हक हुक्मरानी के लिए, कि राज हो खल्क खुदा का, राज हो अवाम का, चौकीदारों का ना हो, पहरेदारों का ना हो, जजेस का ना हो, जर्नैलों का ना हो, चंद खानदानों का ना हो, माफिया के नाम पर बदमाशिया का ना हो, माफिया का ना हो, अशराफिया के नाम पर जो माफिया और बदमाशिया है, इसका तसल्लुत खत्म हो जाए, 1% रिपब्लिक ना हो, अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान ना हो, हकीकी मानों में इस्लामी अवामी जमहूरिया पाकिस्तान हो। मैं इसीलिए तो अवाम को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, और पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट इसी के लिए मैंने बनाई है। ओआईसी के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? न सिर्फ मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर, बल्कि दीगर जगहों पर जहाँ पर मुसलमानों पर ज़ुल्म होता है, ओआईसी का किरदार कैसा है? देखें ओआईसी एक डेड हॉर्स है। ओआईसी टॉल क्लेम्स करता है, रिटारिक करता है, लेकिन एक्शंस वो हमें नहीं देते हैं। और ओआईसी अंजुमन गुलामान अमरीका है, अंजुमन गुलामान इस्तेमार है, और ओआईसी इस वक्त कॉम्प्लेसेट है, सहूलतकार है, शरीक कार हैं, जो जराइम गज्जा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर इसराइल और उनके सरपरस्तों के हाथों हो रहे हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें शरीक कार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओआईसी ने जो बुनियादी अपना चार्टर है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया है। और आज उम्मत अगर तालीम से महरूम है, उम्मत अगर गुर्बत के दलदल के अंदर है, उम्मत अगर इस वक्त इस्तेमार के निशाने पर है, इसमें बहुत बड़ा और बुनियादी किरदार ओआईसी का है। सर, ये जो आपने सारी बात की ओआईसी की, उसी दौरान मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया, वो ये था कि पाकिस्तान ने अभी एक सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की है, उसको आप किस अहमियत की निगाह से देख रहे हैं? खित्ते में उसके लिए कितनी अहमियत है? देखिए मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील अगर किया है, अच्छी बात है। और पाकिस्तान के दस्तूर में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा। और इस डिफेंस डील के बाद अगर आपको इल्म हो, तो ये तासुर दिया गया कि ये हरमैन शरीफैन की दिफा के लिए एक डिफेंस डील जो है वो हुई है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, आपने हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए एक डिफेंस डील किया है, लेकिन हरमैन सिर्फ दो नहीं है, हरम हमारे तीन हैं। एक हरम मक्का है, एक हरम मदीना है, और एक हरम अलकुदस अशरीफ बैतुल मुक़द्दस भी है। तो जिस तरह आपने इसके लिए यहाँ पे इसकी हिफाजत के लिए डील की है, जिसको हम मुस्तहसन समझते हैं, काबिल कदर समझते हैं, सताइश इसकी करते हैं, इसी तरह हम यह मुतालिबा करते हैं कि हमारा जो तीसरा हरम है, जो गुलाम हैं, जो मकबूजा हैं, जो फरियाद कर रहा है, जो जख्मी है, उसकी आज़ादी और उसकी दिफा के लिए भी आपको किरदार अदा करना चाहिए। सर, आपका वक़्त हमने लिया, कीमती वक़्त, और जाने से पहले ज़रा ये जो हमने एक कोशिश शुरू की है लव्स डिजिटल मीडिया की, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें लफ्ज़ डिजिटल का ज़माना है, अल्फाज अब डिजिटल हो गए, और इसी का दौर है, इसी का ज़माना है। इसीलिए इसमें मुस्बत और तामीरी सहाफ़त करना, और मुस्बत और तामीरी अल्फाज डिजिटल प्लेटफॉर्म से नई नस्ल के कल्ब और ज़हन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर उतारना,
اور آزادی صحافت کا علم اٹھانا، اور اس صحافت کو عوام کی ایجوکیشن، عوام کی اویئرنیس، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صحافت کا جہاد ہے، کہ ہر اس بندے کو کہ جو صحافت سے وابستہ ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہی توقعات اور یہی نیک تمنائیں لفظ ڈیجیٹل سے بھی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو، کنسٹرکٹیو، آزاد، غیر جانبدار، ایک تعمیری جو صحافت ہیں ڈیجیٹل دنیا کے اندر، اس کو آگے بڑھائے۔ بہت شکریہ ویئرز، آپ دیکھ رہے تھے سینیٹر مشتاق احمد خان کا ایکسکلوسیو انٹرویو لفظ ڈیجیٹل پر، اور سینیٹر صاحب نے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، یا کسی اور بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اگر آپ بھی اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی، کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی، تو لفظ ڈیجیٹل میڈیا آلویز ویلکم کرے گا۔ آئیے اپنا موقف دیجیے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ پھر بھی آپ سے ملاقات رہے گی ویئرز۔ یہ تھا آج کا اسپیشل پوڈ کاسٹ۔ اپنے میزبان کے آصف کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔